औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नासिर भाई क्या हाल है? अच्छा जनाब, कल अच्छी कोई बेसिक चीज़ां तुहानूं डिस्कस कीतियां सन की चीज़ है की हिसाब किताब है। अज उसी प्रॉपर तरीके नाल कोई डाटा लैके चलने आं, ठीक है ना। सब नाल पैह्लां सिविल 3D दे विच जिस टाइम तुसीं कम्म करना होवे ना, जेह्ड़ियां बेसिक सैटिंग ने नॉर्मल मतलब एह्दियां और कैड दियां सेम ने, ठीक है। तुहानूं ओह्दा पता होना चाहिदा, ठीक है। तुसीं अगर राइट साइड ते देखो तिन्न निशान ने कस्टमाइजेशन, अगर मैं इत्थे क्लिक करना हो ना ते कुछ चीज़ां अनचैक ने, मैं फिलहाल सारे जेह्ड़ियां ना ओह् अनचैक कर देना वा ताकि तुहानूं थोड़ा जिहा आइडिया हो जाए कि असीं करना की है। बाज़ औक़ात चीज़ां एह् इस तरह हो जांदियां न, फिर समझ नहीं लगदी कि शायद मेरा कैड ख़राब हो गया जां की हो गया, ठीक है ना। एह् देखो इत्थे कोई भी साढ़ा स्टेटस बार ऐ वाला, इत्थे जेह्ड़ा एह् कमांड लाइन एह् स्टेटस बार है, ठीक है ना। इत्थे हुण कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही है, ठीक है ना। नॉर्मल जेह्ड़े साढ़े कोआर्डिनेट ने ओह् नहीं शो हो रहे हैं, ठीक है ना। एह् छोटी छोटी एह् कोई बड़ी बड्डी साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ां ने सॉफ्टवेयर दियां अपनियां ने, बस ना पता होने दी वजह नाल बाज़ औक़ात प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं हैगी एह् तो कम्म रुक जाना, तुसीं कमांड देओगे, ठीक है ना, ठीक है, तो इन्हें कम्म नहीं करना, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एह् कि पता होना चाहिए वे, मसलन मैं PL करना वा, ठीक है ना, इंटर कम्म करेगा घट्टो घट्ट, कोई मसला नहीं है। मगर बाज़ औक़ात चीज़ां जिस टाइम बड़ियां कन्फ्यूजिंग हो जांदियां ने, समझ नहीं लगदी है, बंदे नूं ज़हन थोड़ी जी ना उस कुफत च होंदी है, मेरा कैड की हो गया, यह चीज़ हो गई, इस तरह हो गई। जिस टाइम बंदा सिक्खण दे मरहले च होंदा वे ना, अजें बहुत सारियां गलतियां होंदियां, ठीक है ना। ओह्दे आस्ते वे कस्टमाइजेशन, ठीक है। इत्थे क्लिक करांगे ना, सब नाल उत्ते एह् चीज़ां ने, कुछ ऑप्शनस ने, ठीक है ना, जेह्ड़ियां कि इस टाइम अनचैक ने। सब नाल पैह्लें मैनूं चाहना कि इत्थे स्टेटस बार दे कोआर्डिनेट शो होन, मैं इनूं क्लिक करांगा, ठीक है ना, ते मेरे कोल कोआर्डिनेट शो हो गए, ठीक है। एह्दा इतना ही कम्म है, बस इन्हें कोआर्डिनेट शो कर दित्ते ने, ठीक है। उस तो बाद मेजर चीज़ की वे मॉडल स्पेस ग्रिड, ठीक है ना। ग्रिड की है, यह ग्रिड की टैब है, ठीक है ना। इस टाइम जो मेरा मॉडल स्पेस है, यह तुहानूं ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, यह वाला इन्हें कहते हैं मॉडल स्पेस, ठीक है ना, मॉडल स्पेस, ठीक है। यह लेआउट लिखिया वे, यह जो सफेद पेपर च इन्हों कहते हैं लेआउट, जिन्ने भी लेआउट बनगे A3 A4 A0 वगैरह वगैरह, यह साढ़े लेआउट ने, यह साढ़ा मॉडल स्पेस है, ठीक है। इस ब्लैक जो नज़र आ रहा है ना, तुसीं इहदे च पूरी दुनिया ही बना सकते हो। तो तुसीं एक जिहड़ी कीड़ी है ना, कीड़ी ओह्दा एक आम ही स्केल नाल बना सकते हो, यानी कि बड्डी तो बड्डी चीज़, छोटी तो छोटी चीज़ तुसीं बना सकते हो, ठीक है ना। यह ग्रिड ग्रिड, ठीक है। असीं चैक किया लिखिया F7, अगर F7 मैं करना मैं इस जगह तो, ठीक है ना, तो यह देखो यह थोड़ा जिहा ग्रे हो गया, ग्रे होने तो बाद तुहानूं ग्रिड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। सेम ऑप्शन AutoCAD च भी ने, ठीक है ना, क्योंकि मैं जिस टाइम हुण कम्म करना ने बाज़ चीज़ां सानूं स्नैपिंग वास्ते प्रॉब्लम करनियां ने, ठीक है ना, वो फिर तुहानूं पता होना चाहिए। मैं उस टाइम कम्म करदा करदा कर जावांगा, तुहानूं चीज़ कन्फ्यूज़ करेगी, मैनूं पता ना होनियां ने। यानी यह जिहड़ी सैटिंग असीं कर रहे पे डिस्कस, ये कैड च भी सेम है तो सिविल 3D च भी सेम है, ठीक है ना। ग्रिड्स ऑन हो गई ने, अगर मैं इनू अनचैक करना वा, ठीक है, मेरे ग्रिड्स ऑफ हो जाएंगे, बस इहदा इतना ही काम है, ठीक है। उस तो बाद मैं दोबारा क्लिक करना कस्टमाइजेशन दे विच, ठीक है ना, तो फिलहाल वास्ते मैं हुण जिहड़ी प्रॉपर्टी है मैं इनू क्लोज कर देना वा, ठीक है ना, ताकि बार बार प्रॉब्लम ना करे। अच्छा जी, ये मैं स्नैप मोड, ठीक है ना, कि ये स्नैप मोड इनू मैं ओके करना वा, ठीक है ना। ये ठीक है स्नैप सैटिंग, ठीक है। मजीद अगों ने कुछ ऑप्शन खोलियां ने स्नैप दियाँ, ऑब्जेक्ट स्नैप की भी इन्हू असीं डिस्कस करने हाले की है। तुहानूं इस चीज़ का पहले पता है कि नहीं पता है? सर पता थोड़ा आइडिया नहीं, सारे ऑन करो तो सेंटर लाइन चेक करने वास्ते हाँ बिल्कुल वही है स्नैप, उन्होंने स्नैपिंग कहते हैं, मगर उन्होंने मजीद असीं थोड़ा जिहा होर इनू चेक करांगे की चीज़ है, ठीक है ना।
यानी कि इस जगह तो इन्हें स्नैप मोड साड़ी स्नैप की सैटिंग है वे डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट की चीज़ है कि जिस टाइम असी देखना मैं करना वा एल इंटर, ठीक है ना, सानू नज़र आ रहा है निशान है वाले जी सर 51.2 ये दो टैब्स नज़र आ रहे हैं। पहली मेरी एक्स की वैल्यू है, एक्स यानी यूनिवर्सिटी ईस्टिंग कहने एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई यानी कि नॉर्थिंग साढ़े नॉर्थिंग वाई कोऑर्डिनेट यह हुण शो हो रहे हैं, ठीक है ना। मसलन मैं लिखना मैं एक्स की वैल्यू 5 समथिंग कॉमा, ठीक है, टैप कर देना, ठीक है, 5 26 2.25 समथिंग ए मेरी लाइन लग गई जिस जगह के कोऑर्डिनेट बने ने, ठीक है। हुण ए देखो अगर मैं डायनामिक इनपुट बंद कर देना, ठीक है ना, डायनामिक इनपुट मैं इथों ऑफ कर दी है, ये हाले पिछू अनचैक हुई है, की हुई है अनचैक हुई है। अगर मैं अनचैक करना वा फिर की होएगा PL इंटर, ठीक है ना। ये देखो डायनेमिक इनपुट को मैं ज़रा ऑन करके पिछू मैं अनचैक की मगर इतों ऑन सी, इतों ही मैंने बंद कर देना। हूँ वेखो ज़रा चीज़ महसूस हो रही तुम फील किया कमांड नहीं लगी है कमांड लग गई है लाइन की कमांड लग गई है काम कर रही है, ठीक है ना। गौर करो तो लाइन एक कोई जिसमें पहले कोऑर्डिनेट इंटर करना सा ना वो नहीं शो हो रहे, जी सर वो हूँ नहीं शो रहे शो नहीं हो रहे। मसलन काम करेगा अगर मैं वैल्यू लिखना वा इतने गौर करना थले कमांड बार च आ रहा 45.231 यानी पहला उत उपर शो हो रहा सी मैनू एक नॉर्मल चीज़ वाजह नज़र आ रहा है मगर हुण की हो रहा है हूँ कमांड लाइन शो हो रहा कॉमा, ठीक है, मैं कॉमा देना लिंक सेट कर रहा टैब, ठीक है ना। चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो रही हैं मैं एक्स की वैल्यू जो मैं नहीं मूव ऑन हो रहा, ठीक है ना। वो जी चीज़ ज़ाहिर होती नज़र आती है ना उन्होंने डायनामिक इनपुट की कहते हैं डायनामिक इनपुट। हुण इधर वेखो इतों मैं अनचैक की है दो चीज़ा ने, नंबर एक पिछू अनचैक में जी जी यानी पिछू शो ही नहीं हो बंद रही। है। अगर मैं पिछू शो कर देना वा मेरे को डायनामिक इनपुट तो शो हो रही है मगर इतने वो स्टेटस बार च हाले आई है एक्टिव नहीं है, बिल्कुल सर एक्टिव नहीं है नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है क्योंकि ये ब्लैक है, जो ही एक्टिव होगी एदा कलर जिस तरह नज़र आ रहा है थोड़ा जहा जी सर शो हो जाएगा। वैसे मैं ऐसे क्लिक करना वा की कह रहा डायनामिक इनपुट ऑफ, जो ही मैं ऑन करना ना देखो दा कलर चेंज हो गया। हूँ इसका फायदा की है जो ही मैं लाइन लिखना वा, ठीक है, मेरे को दो चीज़ा आ रही हैं बड़ी अहम चीज़ है। बाज़ जिस टाइम मिस हो जाती है ना बड़ा प्रॉब्लम नवे बंदे को या सैटिंग हो जाती है या बंदे काम कर रहे होंगे बंदा नवा नवा काम सीख रहा होंगे ना जो बंदे एक्सपर्ट होंगे ना वो फिर यहो चीज़ा कर रहे हैं तो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। मेरे नाल चीज़ा हो जाती हैं बंदा कन्फ्यूज हो जाता दिहाड़ी दिहाड़ी दो दिहाड़ी बंदा जलील हो जाता, ठीक है ना, मिलना भी नहीं इसमें ठीक है ना। बहरहाल चलो कोई मसला नहीं, ठीक है। यह चीज़ है कि यह चीज़ उस चीज़ को कवर कर दी है डायनामिक इनपुट, ठीक है। उस तो बाद असी नैक्सट चलने हैं, ठीक है, आर्थो मोड। आर्थो मोड की है क्लिक करने शो हो गया वे, ठीक है ना। देखो ਇਹਦਾ ਕੀ काम है कि लाइन ਨੂੰ स्ट्रेट लेके जाता है, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट करनी लाइन स्ट्रेट नहीं हैगी, ठीक है ना, लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं है। अगर मैं ये उत्ते क्लिक करना ना कह रहा F8 अगर मैं डायरैक्ट F8 दबावांगा यह ऑन हो जाएगा, चेक कर रहे हो F7 F8 गौर करो वो देखो ऑन हो गया। इन्हें की करना है इन्हें सिर्फ मेरी लाइन को स्ट्रेट खड़ना है जिधर भी जाएगी मेरी लाइन स्ट्रेट जाएगी, इधर बस इतना ही काम है, ठीक है। आर्थो मोड, ठीक है। नैक्सट साढ़े को ऑप्शन के लिए जनाब यारी चेक करने पोलर ट्रैकिंग, ठीक है। पोलर ट्रैकिंग की कर दी असी देखने पोलर ट्रैकिंग की कर दी इन्हू ऑन किया जो ही ऑन किया हाले पिछू चेक हुई है मगर स्टेटस वाले ऑन
नहीं हुई। ठीक है, इतने मैं ऑन करना नू, ठीक है, ऑन हो गई। हूँ मैं लगाना PL इंटर कोई लाइन, जो ही मैं ऐसे क्लिक कर रहा ना इस जगह से, ठीक है। हूँ तुम गौर करना, एक ऐसा वो ग्रीन कलर का एक निशान नज़र आ रहा है, जी सर है जी, ठीक है ना। देखो ये दस दी भी कि एंगल दस दी भी है कि यह तुहाडा एंगल 0 है, ठीक है, उत्ते तुहाडा एंगल प्लस हो रहा 5 15, यह ऊपर जाके तुहाडा 90 हो जाएगा, ठीक है, नज़र आ रहा है जी सर 90 डिग्री, ठीक है ना। हूँ गौर करो, ये हर डिग्री एक एक डिग्री मैंने दस रहा 75 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री नज़र आ रहा है। बिल्कुल आ रही है। गौर करो, ठीक है, 35 हाँ जी डिग्री। अच्छा जी, हूँ जो ही मैं इनू क्लिक कर रहा ना, अगू ये मजीद ऑप्शन ने। इस टाइम मेरी ट्रैकिंग लगी हुई है हर 5 डिग्री के उपर, यानी 5 डिग्री के उत्ते मेरी ट्रैकिंग जाएगी ना, 5 तो पहले ने ट्रैक नहीं करना है, 5 तो जाके ने ट्रैक करना है। की मसलन असी चैक करने हैं, ठीक है, गौर ना देखना जरा, यह चीज़ा गौर ना समझने वाली ने। यह जो बेसिक चीज़ा होंगे जो ड्राइंगों को कंट्रोल कर दी ने। बंदा यार मैं लाइन पे लाना तो नहीं लगती भी इंज पे होना, तो ऐसा नहीं, यह चीज़ें छोटी छोटियां मगर इनका कॉन्सैप्ट क्लीयर नहीं होगा, ये तुहानू तंग करनगियां। बिल्कुल सर PL इंटर मैं लाइन लगाना, मैं इस जगह के उत्ते इतों मैं स्टार्ट करना वा, ये गौर करना, यह की है 0, ठीक है, यह वेखियो कोई फर्क पिया है? नहीं बोलिया हाले 2 डिग्री, हाले कोई चीज़ ट्रैकिंग नहीं स्टार्ट हुई 3 डिग्री। जो ही मैं 5 क्रॉस करांगा ना, उन्हें वो ट्रैक करता है कि इस टाइम तू 5 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं, अच्छा लाइन बन गई। ठीक है। यह जो ग्रीन लाइन जो नज़र आ रही है ना, इन्हें पोलर ट्रैकिंग। फिर मैं 5 तो 6 जाना वा, नहीं अगे आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा। जो ही मैं 10 ते जावांगा ना, ओ सॉरी कंट्रोल Z, जो ही मैं 10 ते जावांगा इन्हें फिर, शो हो गई। क्योंकि ये जी पिछली जी सेटिंग जी ऑप्शन ऑन हुई है ना, वो 5 डिग्री की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, यह मेरी 5 डिग्री 10 डिग्री हो गई, ठीक है, यह लाइन मेरी इस जगह तो 10 डिग्री दी है, ठीक है। यह मेरी 0 इतने 5 से मैं लाइन लगाना वा एलो, ठीक है ना। उस तो बाद एक मैं लाइन लगाना जनाबे ली, यह मेरी 10 दी सी, एक मैं लगाना जनाबे ली इतने 15 डिग्री दी एलो, ठीक है। एक मैं लाइन लगाना जनाबे ली 10 डिग्री इतने, फिर मैं लगाना वा 15, इतने मेरा 5 सी, इतने मेरा कितना बनता पाया 15, इतने एक मैं लगाना वा जनाबे ली 30 डिग्री के उपर है, ठीक है ना। यानी यह मेरी लाइन कितनी डिग्री दी है 5 ते, यह 10 ते, यह 15 ते, यह मेरी 30 के उत्ते वे। हुण मेरी सैटिंग पहली पिछ कि आन 5 डिग्री की, यानी ऑटो कैड में मैं किया हो जाए कि हर 5 डिग्री के तू पोलर ट्रैकिंग ऑन करनी है। मैं चैक करना वा डिग्री घटा के या बढ़ा के क्या एक काम करता, यह मैं निशान लगा देने अपने अपने काम में चेक क्रॉस चेक करने वास्ते, ताकि मेरे काम का पता भी मैनू चले, ठीक है। हुण बाय डिफॉल्ट इत्थे जी ऑटो कैड ने ऑप्शन दी है, उन्हें जी 5 डिग्री तो मैं ट्रैक करांगा, 10 डिग्री तो 15 18 22 23 45 ते 90 के। ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ट्रैकिंग सैटिंग, ਇੱਥੇ क्लिक करने ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ चीज़ निकलती है। जो ही किसी ने क्लिक किया ना, ठीक है, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਸਨੈਪ ਸੈਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਸਨੈਪ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਆਲ ਸਿਲੈਕਟ ਆਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੋਲਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ट्रैकिंग गया वा तो ये डायरैक्ट उस ऑप्शन पर गया पोलर ट्रैकिंग के उपर। अगर मैं इनू इतों खोलना वा स्नैप सैटिंग, ठीक है ना, तो फिर भी वही विंडो खुलेगी, मगर मैं इस टाइम कितने मौजूद हाँ स्नैप के उत्ते। वो ऑप्शन मेरी कि थी पोलर ट्रैकिंग ए वाली, समझ आ रही गल। यानी इस सारी स्नैपिंग की एक ही विंडो है, ये कोई मुख्तलिफ ऑप्शन ने। ऑब्जैक्ट 3D है साढ़ा, 3D के नाल साढ़ा हाले फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਨਪੁਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੁਇਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਸਨੈਪ ਸੈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸਨੈਪ ਪੋਲਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਐਂਗਲ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? 2 ਡਿਗਰੀ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 5D 0 ਮਿੰਟ ਤੇ 0 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2 ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਮੈਂ 2 ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਤੇ ਸਨੈਪ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਵਰਨਾ 5 ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਨਾ, गौर करो 4 6 8 10 12 14 नज़र आ रहा जी है सर, 14 डिग्री, जी। ठीक है। ਇੱਥੇ ਇਹ 15 ਬਣਦਾ ਵੇ ਕਿ 15 ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਸਨੈਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਰ ਦੀ? 2 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ 18 20, ਯਾਨੀ ਹਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਇਹਨੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ, 2 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ, 2 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਆਡਰੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ 3 ਡਿਗਰੀ 4 ਡਿਗਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬੇ ਦੀ 34 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ 34 ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है 1 डिग्री भी मेरी शो हो रही है, ठीक है। यानी 1 डिग्री तक मैं बगैर कुछ करन तो ये उत्ते अपना अपनी ग्रिप कर सकना वा, ठीक है ना। ऐसी पोलर ट्रैकिंग का मसला कॉन्सैप्ट, ठीक है। उस तो बाद असी अगे चलने आ, साढ़े को आंदा जनाबे दी आइसोमैट्रिक ड्राफ्टिंग। ये 3D का कॉन्सैप्ट है, इन्हें फिलहाल फन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्हें छड़ दो। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है, इन्हें वेखो है कि चीज़ है, ठीक है। यह चीज़ आ रही है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, ठीक है ना। इन्हें फिलहाल तुम हाले अगर कोई करना नहीं काम तो मसलन तुसी देखो एंड हो रहा, ठीक है। अगर मैंने बंद करना वा, ठीक है। हुण मिडल नहीं हो रहा, सेंटर नहीं हो रहा, ये इतने देखो सेंटर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा तो टैंपरेरी तौर पर ये चीज़ा शो हो जाएंगी बगैर असी कमांड तो जान दे उत्ते, ठीक है ना। शिफ्ट राइट क्लिक किया मैं तो मेरे को वो ऑप्शन निकल आई है, ठीक है। उस तो बाद असी अगे चलने, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खासकर। आ जाओ लाइन वेट, जिन्हें चीज़ों की ज़रूरत हुए ना जो मेजर यूज़ मैं कर रहा तक मैं तुम्हें वही दसना, बाकी भी तुम्हें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जरूर दिलाना, क्योंकि ये चीज़ उदों क्लीयर होनी है जो काम के उत्ते ऐसा मैं दस देंगा सारियाँ इस समय नहीं लगनी, जो वो मुताबिक कोई काम होगा ना जो सर्वे के रिलेटिड होगा
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇ ਲਾਈਨ ਵੇਟ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਵੇਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਵੇਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਔਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਚੈੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਨ ਵੇਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ PR ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ 3 ਸੈਂਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ मैंने इतनी जिस यूज़ होनी उस जगह ते जिस जगह ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਫਿਲਟਰਿੰਗ। ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ठीक है। सिलेक्ट साइकिलिंग, सिलेक्ट फिल्टरिंग, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। की काम कर रही है? मिसाल के तौर पर इस लाइन का मैं कलर करना वा रैड, ठीक है। ये ऊपर मैं फिर लाइन ला देना वा। उन्हें कॉन्सैप्ट तुहानूं किस तरह याद करना, जिस तरह ड्राइंगां तुहाडे कोल आंदियां ने कैट दियां लाइनां दे उत्ते लाइनां लगी होंदियां, पता नहीं चल जाएगा साड़ी लाइन थल्ले के ऊपर है, कुछ वो लगी आंदियां ने, कुछ असी लाइन करने हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब देखियो जरा गौर करियो जरा, एक वो लाइन लगी है रेड की, एक मैंने उत्ते फिर लाइन लाती है, ठीक है। किस कलर की लगी है? वाइट कलर की। फिर मैं ये उत्ते एक होर लाइन ला देना वा ब्लू कलर की, ठीक है, ठीक है। ये उत्ते ही मैं हूँ एक ही लाइन है, तीन कलर में मैं जो ही इन्हू सिलेक्ट करांगा ना, यह मेरी ऑप्शन की जी है सिलेक्ट साइकलिंग वाली ऑन है। अगर यह ऑफ होगी तो काम नहीं करना ने। मैं सिलेक्ट कर रहा जिस तरह नॉर्मल चीज़ें सिलेक्ट होनी है वैसे सिलेक्ट हो रही है। पिछों अनचेक की चीज़ चेक की थी, इतने आके मैं ऑन किया भी हूँ देखना जरा, जो ही मैं सिलेक्ट करना ना वो भी हूँ दस रही है विंडो कि भाई तुम जो सिलेक्ट किया भी ना ये तीन कलर होर ने, किन्ने ने? तीन कलर होर दो मौजूद ने। सब तो उत्ते ब्लू है, उस थल्ले वाइट, फिर रैड है। मैं कहना जी जो ही इतने अगर मैं सिलेक्ट किया ना रैड नूं, उन्हें रैड नूं सिलेक्ट कर लिया, मैं डिलीट कर देना वा। हुण किन्ने कलर बचे ने? मतलब दो। अगर मैं उन्हें सिलेक्ट करना वा ना, अगर मेरी कमांड सही है दो कलर आएंगे सिर्फ। ਇਹਦਾ इतना ही काम है कि जिस लाइनां लगियां होंगियां, ठीक है, उन्होंने चेक करने वास्ते बाज़ जगह पर करना पैंदा है, लेकिन चलो बंदे नूं पता होगा तो बंदा बहुत यूज़ करता है, ठीक है ना। ਇਹਦਾ इतना ही काम है। ओके हो गया कोई मसला? ठीक है। उस तो बाद जनाब यार असीं अगे चलने हैं, इन्हूं कहना सिलेक्ट साइकलिंग, ठीक है। अगे सर वे डायनामिक UCS एनोटेशन, इन्होंने फिलहाल छड्ड दिओ। यूनिट वो ही है क्विक प्रॉपर्टी, इतना ही फिलहाल है बड़ा, ठीक है ना। बाकी जिवें जिवें असीं इस्तेमाल करांगे ना फिर असीं 2D ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। अच्छा जी, ਇਹ क्लीयर हो गया। ਇਹ ਸਾਡੇ स्नैप ਦੀ स्नैप सैटिंग्स हैं, ठीक है। उस तो बाद साड़ी आ जाती है इतने कि 2D ऑब्जेक्ट स्नैप सैटिंग है, इतनी भी कर लो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है, ये कर लो, चलो ठीक है। हुण यह साड़ा स्टेटस बार दियां कुछ ऑप्शनस जिहड़ियां असां कर लईआं, ठीक है। ये कोई मसला मसाला तुहानूं कोई नहीं हैगा? अलहमदुलिल्लाह, ठीक है। अगे असीं चलने हैं, ठीक है। उस तो बाद अज असां देखना वे, ठीक है, बेसिक सानूं चीज़ां पता लग गया। हुण असीं आ जाने सिविल 3D च अपनी लैफ्ट साइड के उत्ते, ठीक है। वो जो चीज़ां असीं कीतियां ने
ਉਹ CAD ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਿਵਲ 3D ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਵਲ 3D ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਿੰਗ, ਡੌਕ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਲੋਜ਼, ਆਟੋ ਹਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਅਲਾਓ ਡਾਕਿੰਗ। ਅਲਾਓ ਡਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ। ਅਲਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਫਿਕਸ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਾਓ ਡਾਕਿੰਗ, ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜੀ ਐਂਕਰ ਲੈਫਟ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਐਂਕਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਹਾਈਟ ਰਾਈਟ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਐਂਕਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਟੋ ਹਾਈਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੇਸ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਮੋਡਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਅਲਾਓ ਡਾਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਆਟੋ ਹਾਈਡ, ਕਿ ਬਈ ਅਲਾਓ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਟੋ ਹਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਕਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਟੋ ਹਾਈਡ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਰੀ ਅभी मैं ऐसे सेट की थी हुई है। जो मैं क्लिक करा इधर, ठीक है ना, मेरी ये वापस चली जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी लेयर प्रॉपर्टी, ठीक है, नज़र आ रही है। सेम वही सेटिंग है, वही सेटिंग है, लेकिन फ़ायदा की है कि मैं जो ही ऊपर जाना वा, तुसी इत्थे इन्हूं बंद भी कर सकते हो, क्लोज कर दो। हेलो, ठीक है ना, तुसी CAL कैलकुलेटर, ठीक है ना, मैं इस जगह से कैलकुलेटर फिक्स कर लेना वा। मेरा कैलकुलेटर ऊपर खुल गया। मैं चाहना वा कि कैलकुलेटर मेरा इत्थे कित्थे आवे, राइट साइड से एंकर राइट, ताकि कोई मैं काम करना कैलकुलेटर का अपना इत्थे काम करना वा, मैं इत्थे फिक्स हो गया। ठीक है ना, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। कैड च भी सेम ने, सिविल 3D च भी सेम है, कोई ये फर्क नहीं है। जो चीज़ असीं कर रहे हैं सैटिंग, सिविल की भी सेम है, AutoCAD की भी सेम है। यही सेम चीज़ असीं AutoCAD ते जाके करके वेख लैंदे ताकि डाउट थोड़ा क्लीयर हो जाए। ये बज़ाहिर चीज़ां नॉर्मल लगन नहीं है, नॉर्मल, मगर जो काम के दौरान बंदे नूं प्रॉब्लम आती है ना, फिर बंदा फिर मसले बनते हैं। बाकी सेम वही चीज़, ऐसे क्लिक करो, वही जो कुछ उत्थे हैगा सी ऐही हैगा इत्थे। ठीक है, उत्थे मैं प्रॉपर्टी उंज सैट की हुई है, इत्थे भी उंज ही। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है तुसीं भी करो, हर बंदे का अपना काम का स्टाइल है। मैनूं जरा अच्छा लगता है, आसानी तो मैं जरा इस तरह किया है, उस वजह कर्सर तुसीं वेखदे पे हो। ठीक
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਏਅਰ, ਜੀ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। OP ਆਪਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਸ ਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਲਰ, ਕਲਰਸ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 1 ਬਾਏ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੈੱਡ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਤੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡ। ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਚੈੱਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ, ਡੈਡ। ਤੇ ਵਾਈ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਅਪਲਾਈ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਕੈਡ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਵਲ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ, ਕੈਡ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਆਟੋਕੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲ ਔਰ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਅਰਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੇਅਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਵਲ 3D 'ਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਅਰਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਟੋਕੈਡ 'ਚ ਇਹ ਲੇਅਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੋ, WhatsApp ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਂ USB 'ਚ ਕਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੁੱਕਣੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਟੇਕ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਵਰਕ, ਸਟੀਲ, ਉਹ ਡਾਵਲਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੋ, ਫਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਚੇਂਜ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਆਈ ਰਹਿਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਫਿਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਵਲ ਸਨ, ਰਾਫਟ ਸੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਪਾਈਪ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ICT, ਫਾਈਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ, ਐਸਬਿਲਟ ਡਰਾਇੰਗਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ, ਐਸਬਿਲਟ ਡਰਾਇੰਗਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਲੱਸ ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੈਂਪਲੇਟ।
ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ? ਟੈਂਪਲੇਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਲੇਟ? ਸਰ ਐਸ ਬਿਲਡ ਲੈਣੇ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਡਰਾਇੰਗਾਂ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਮਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤੂੰ, ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਗਾ ਐਲ, ठीक है। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾइन ਕਾਹਦੀ जनाब मेरी, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾइन में एरीगेशन की फर्ज कर लेने ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ रेड कलर की एरीगेशन की लाइन। फिर मैं एक मेरी लाइन है फायर फाइटिंग की, जिस तरह की काम शम आंदा होना कीता होना साइड के उत्ते, ਇਹ मेरी ब्लू कलर की, ठीक है, यह ब्लू कलर है, ठीक है। उस बाद मेरी एक लाइन जा रही है, एक मेन होल कुछ आ रहे हैं मेरे, इतने मेरा मेन होल आ गया फायर फाइटिंग का वगैरह वगैरह, ठीक है, इतने आ गया। यानी कुछ चीज़ें मैं ऐसा हूँ गौर करना जितना काम हो रहा ना सारा, मसलन इस तरह के भावें तुम 500 लाइना लगा लो, मेन होल कर्व, यानी हर चीज़ BM अपना को लेआउट प्लान देना है BM का, मेरे BM कितने ने उन्होंने ट्रैवर्स जैसे उन्होंने गल कर रहे सो जी सर। बना के, हूँ यह सारा काम कितने होया एक लेयर के उत्ते होया, इस लेयर से होया 0 ते, ठीक है ना। मतलब इन्हू मैं सिलेक्ट करना वा, उत्ते की सिलेक्ट हो रहा है 0, प्रॉपर्टी की आ रहा है लेयर 0 आ रहा है, कलर की आ रहा है ब्लू। जिस टाइम तुसी बड़ा काम कर लेना है ना, फिर इस तरह का क्रिएट हो जाना काम का समझ नहीं आनी है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਨ ਹੋਲ ਦੇ ਉਹਦੀ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, 1 ਬਾਈ 1 ਡਿਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਚੇਗੀ ਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਅਗਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ। ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲੋ ਜਨਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਫੈਂਸ ਹੈ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈ, ਗਾਰਡਨ ਹੈ, 50-60 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ 50 ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਮਲ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਅਰਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੇਅਰਾਂ ਕਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ,
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 0 1 0 1 ਜਾਂ 1 ਅੰਡਰਸਕੋਰ FF फायर फाइटिंग अंडरस्कोर 200 MMI लाइन फर्ज कर लेना। ठीक है, फिर मैं कहना जनाब अली 2 अंडरस्कोर FF अंडरस्कोर 300 mm। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं काम होगा। जी सर। 3 उन्हें मैं 3 क्यों दे रहा मैं 1 2 3 क्यों दे रहा मैं, ताकि जिस तरह मैं तरतीब ना चाहना वा ना उंज रहना। अगर मैं इस तरह नहीं ना करांगा ਫਿਰ ਉਹ मिक्स हो जाएंगी अल्फाबैटिक ऑर्डर के नाल ऊपर नीचे होनी अच्छी करके वेने होने। 3 मैं करना वा जनाबे दी अंडरस्कोर। ठीक है, एरीगेशन IR। ठीक है, एरीगेशन अंडरस्कोर MM। ठीक है, MM इन्होंने मैं कलर दे देना जनाबे दी एरीगेशन दूंगा हेलो सियान कलर दे देना। ठीक लो जी, हूँ यह गौर करो, यह मेरी बिल्कुल तरतीब के नाल ने जो भी मेरे नंबर ने फायर फाइटिंग है एक तरतीब ने जो मैं तरतीब लाई है। यह जी थड़ियाँ लेना ने यह मैं कहना जनाबे ली हूँ मैं PORTABLE पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जी ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਬੇ ਦੀ SEVERAGE ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨਾਬੇ ਦੀ L। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਬੇ ਦੀ स्टॉर्म STORM स्टॉर्म लाइन। ठीक है, ठीक है, इन्हें मैं कह देना वा स्टॉर्म, इन्हें कह देना EL इलेक्ट्रिक। ठीक है, लाइन। ठीक है, लेयरां ते बन गई ने। जी सर। ठीक है ना, मगर जिथे पी इतनी तेन जगह मिली हूँ जिस टाइम मैं लभना चाहवागा ना आज कुछ लेयरां तो मैंने लभ जाएगियाँ। हूँ जिस टाइम बहुत ज़्यादा हो गई ना फिर मैंने पता नहीं चलना पोर्टेबल की कितने। अगर मैं नंबर दिते होंगे ना एक सीक्वेंस के नाल, ठीक है ना, फिर जो ए नंबर लिखने हैं ना वाले प्रोफैशनल काम की होंदा वे कि जो साढ़े इत्थे लेयरां दी डिटेल है ना वाली असीं सेम एक्सेल दे विच भी एक लॉग बनाने अपना एक्सेल दे विच ਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ लॉग बनाने हैं। ठीक है, ਜੀ ताकि सानू याद रहे कि मेरी की लेयर सी कित्थे की काम होना सी। सेम असी मैं इस तरीके दे नाल असी इत्थे अपना लॉग बनाने हैं। किस तरह बनाने हैं वो तो मैं समझावांगा, फिर तू बनाना मैं सेम यही चीज़ होंदी है भी। ठीक है ना, मगर एक एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन होंदी है उसी ड्राइंगां सबमिट करनी होंदियां ना एज वेल ड्राइंगां, फिर नाल सानू लॉग देना पैंदा है। ठीक है, नेम इंज नेम लेयर कलर। ठीक है ना, इत्थे LAYER लेयर। ठीक है, COLOR। ठीक है, उस तो बाद जो भी डिस्क्रिप्शन अपने हर लॉग की मुख्तलिफ होंगी। ठीक है ना, जितनी डिटेल क्लाइंट या कंसल्टेंट वाले मंगते हैं उन्हें देनी पैंदी। ठीक है ना, अच्छा जी असी उन्हें लेयरां बना लिया ने जाहिर गल सानू कोई 10 मिनट लगे लेयरां बनाने के, ये 5-7 घंटे 10 मिनट लग गए। जे कोई 100-150 लेयर होवे तो दिहाड़ी लगेगी बंदे नूं, ਬਿਲਕੁਲ है ना।
ਹੁਣ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਡੈਸਕਟਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾਸਰ ਦਾ, NASIR, ਨਾਸਰ, TRAINING, ਨਾਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ day 2 TEMPLATE ਟੈਂਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲਾਟ 4 ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇਵ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਨਵੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਖੋਲੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਬਿਲकुल। ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, ਨਵੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਖੋਲੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਜ਼ੀਰੋ ਲੇਅਰ, जी जी ਜ਼ੀਰੋ ਲੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल सर। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਪੇ ਆ 10 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਲਾ ਕੇ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਲੇਅਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। समझ गई सर। ਮਸਲਨ ਇਹ ਨਾਸਰ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, जी सर। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ले आओ तो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ, ਇਹ day 2 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, बिल्कुल बढ़िया। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ, जी ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਝਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ? कंप्लीट हो। ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। जी ओरिजिनल जी। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲਾਟ 4 ਵਾਸਤੇ ਨੇ, जी जी ਮੈਂ ਪਲਾਟ 5 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। जी बिल्कुल। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਲਾਟ 4 day 3, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਲਾਟ 5 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ये ठीक है सर। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਕਹਾਂਗੇ, जी जी ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਮਗਰ गॉड। ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਲੇਅਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जी जी ਕੰਮ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਵਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਲੇਅਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 09। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਆਉਣ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਇੰਗ ਖੋਲਾਂ, नवी खोलना ऑटोमेटिक पुरानी हो। ਉਹ ਲੇਅਰਾਂ ਖਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਉਹ ਆਉਣ। शो है। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ठीक ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੇ कंप्लीट ਟੈਂਪਲੇਟ। कंप्लीट ठीक। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖਪਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਲੇਅਰ ਲਾ ਲਵੋ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, जी सर। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਟੋਕੈਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ DWT ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। DWT ਟੀ ਠੀਕ ਨਾਰਮਲ ਕੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ DWG ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ DWG ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ DXF, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਂਕ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਕੈਡ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹਾ ਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਓਪਨ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਿਊ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ DWG DXF ਇਹ DWT। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪਏ ਹੋਏ। ਆਟੋਕੈਡ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਕੈਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਜਾਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਥ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ, ਐਡਮਿਨ, ਐਪ ਡਾਟਾ, ਲੋਕਲ, ਆਟੋਡੈਸਕ, ਆਟੋਕੈਡ 2024/r4.enu./ਟੈਂਪਲੇਟ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੇਵ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਟੋਕੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਟੋਕੈਡ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੇ 5 ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਲ, ਸੇਵ ਐਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਆਟੋਕੈਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? DWG ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਰਜ਼ਨ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਾਂ, 2018 'ਚ ਕਰਾਂ, 13 'ਚ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਐਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੋਕੈਡ ਡਰਾਇੰਗ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ,
ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਵੋ ਕਿੱਥੇ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਈ ਵਰਕ ਜਾਂ ਮਾਈ ਐਸਬਰਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇਂ, RSG_, ठीक है, PLOT प्लॉट 5, ठीक है, _ABUILT एसबल्ट, ठीक है। मैं नाम रख लिया, नाम कोई भी हो सकता तुझे अपने हिसाब नाल, लेकिन मैं रला मिलता नाम RSG, ठीक है, इन्हू मैं सेव कर देना। वो कहना कोई डिस्क्रिप्शन देनी है बारे, this is only for SBUILT SBULT of PR_P09-04 वगैरह वगैरह कोई भी मैं दे दी, ठीक है। वो कहना मेजरमेंट की है इंग्लिश के मैट्रिक, ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਉਹੀ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਮੀਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵ ਆਲ ਲੇਅਰਸ ਐਜ਼ ਅਨਰੀਕਨਸੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ RSG ਇਹ ਸੇਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ठीक है। हूँ मैं जाना वा ओपन के उत्ते, ठीक है। नासर ट्रेनिंग इतने फाइल शो नहीं हो रही, जो ही मैं इस जगह पर DWT कराँगा ना वो फाइल शो होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उत्थे भज के जाना पाया, उसकी सैटिंग पिछे उत्थे हुई नासर, ठीक है ना। इन्होंने ओपन किया, कैट की ड्राइंग खुली है, ठीक है। हूँ मैं ये एडिटिंग नहीं करनी है क्योंकि यह मेरा टैंपलेट है, ये मैं नहीं करनी, इनू मैं की कराँगा सेव एज, ठीक है ना। डेस्कटॉप, नासर, ठीक है ना। इनू मैं कर देना DWG, टैंपलेट खोलिया जी सर, तो टैंपलेट को DWG सेव कर छड़िया, ठीक, पिछले कोई टैंपलेट फिर सेव पिया इतने वेखो इधर आओ तुम, यह मेरा मास्टर टैंपलेट है, यह वो ड्राइंग खोली, बिल्कुल समझ आइए की कीता वे। ये सर समझ में आई। फिर मैं जाना वा इन्हें सेव एज, ठीक है ना। फिर इस ड्राइंग में फिर कम शम कर लिया, मेरी ड्राइंग भर गई, मैं इन्हू बंद कर दिता, ठीक है ना। ड्राइंग बंद हो गई, फिर मैं टैंपलेट खोलिया अपना, वही टैंपलेट जो मेरा है, वो टैंपलेट खुलिया वो ब्लैंक, मगर लेयर उहदे बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं, ठीक है। मैं फिर इन्हू इनाबल फाइल सेव एज, उन्होंने मैं कह देना इनाबल डेस्कटॉप, नासर ट्रेनिंग, कितने गया नासर, ए नासर, अज मैं कह देना इनाबल प्लॉट 4 DWT भी बाय डिफॉल्ट, मैं कह देना DWG। नहीं वो तो मैं एक बार खपिया, जी सर, खपन तो बाद मेरे को प्रॉपर तरीके दे नाल काम चीज़ मेरी आ गई, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ यूनिट की भी सैटिंग करनी सी, अच्छा मैं भुल गया सा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट जिस टाइम तुम टैंपलेट खोलना होवे ना, ये ओपन डेस्कटॉप, नासर,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨਿਟ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੰਚ ਸਨ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਇੰਚਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਪਲਾਈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ DW ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 4 ਵਾਲੀ UN ਇੰਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਸੀਮਲ ਡਿਗਰੀ, ਪ੍ਰੀਸੀਸ਼ਨ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ CAD 'ਚ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। CAD 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਅਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ? ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂ, ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੀਬ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੇਅਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ C, ਇਹ ਸਿਵਲ 3D ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। V, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਲੇਅਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਆਲ ਯੂਜ਼ ਲੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਗਰੁੱਪ ਫਿਲਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ C ਡੈਸ਼ RS G, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, C ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਆਲ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਯੂਜ਼ਡ ਲੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ SC, ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਲਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਰੀ C ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਿਊ ਗਰੁੱਪ ਫਿਲਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ V ਡੈਸ਼ RS G, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਲ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ V ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ,
ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਐਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਅਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ DWT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਡ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਰ। ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਟੋਕੈਡ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ।